الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل 19. أكثر الناس راحة في الدنيا وأعظمهم لذة فيها وأحرصهم على ذلك أشدهم تعبا ونصبا وخطرا وأكثرهم هما وغما وحزنا، وذلك مثل الملوك والأغنياء، وأقلهم راحة ولذة فيها وأضعفهم حرصا عليها أقلهم تعبا ونصبا وخطرا وهما وغما، وذلك مثل الفقراء والمساكين. وسبب ذلك أن لذات الدنيا وراحتها وشهواتها مكدرة منغصة مشوشة في الأصل، وأن المزاحمين عليها والمنازعين فيها والحاسدين عليها كثير، فبسبب ذلك يعظم التعب والخطر والغم وفي التمتع بها وفي الحفظ والتنمية لها، فتتضاعف مع ذلك المتاعب والأخطار والهموم والغموم كلما كثرت الدنيا والشهوات وكثر الطلب لها والحرص عليها، ويقل التعب والخطر والهم والغم كلما ضعف الطلب لها وقل الحرص عليها. فترى الملوك والأغنياء من أتعب الناس وأكثرهم هموما وغموما وأعظمهم خطرا، حتى إن الواحد منهم لا يغرر بروحه بمهجته في نيل أغراضه وشهوات نفسه وفي حفظها وفي تنميتها، وذلك مشاهد لا خفاء به على عاقل. والفقراء والمساكين أقل الناس هما وغما لقلة ما يطلبون من لذات الدنيا وشهواتها وضعف رغبتهم في نيلها، إما اختيارا وهو حال الزاهدين، وإما اضطرارا وهو حال الضعفاء الذين لا يحدثون أنفسهم بنيل الأمور الكبيرة من أمور الدنيا حتى يطلبوه ويحرصوا عليه، فقل لذلك تعبهم وهمهم. واعلم أن من يطلب من أمور الدنيا كفاية يومه أقل تعبا وهما ممن يطلب كفاية أسبوعه، ومن يطلب كفاية أسبوعه أقل هما في ذلك ممن يطلب كفاية الشهر، والذي يطلب كفاية الشهر أقل هما في ذلك ممن يطلب كفاية العام، والذي يطلب لنفسه أقل تعبا وغما ممن يطلب لنفسه ولغيره. وكلما كثرت المطالب كثرت المتاعب وكثرت الهموم والغموم، وكان ما يحصل الإنسان من لذات الدنيا وراحتها يكون في كفة ميزان، والتعب والخطر والغم الذي يلاقيه ويقاسيه في كفة أخرى سواء بسواء، وربما يزيد أحد الأمرين قليلا أو ينقص قليلا، ويختلف الناس في ذلك اختلافا غير بعيد. هذا ما يناله الفريقان في هذه الحياة الدنيا ويقاسونه في أيام حياتهم. وأما في الآخرة فما يتعرض له الطالبون للذات الدنيا وشهواتها والمتمتعون بها من الحساب والعقاب والشدائد والأهوال، وما يرجوه ويؤمله الفقراء والمساكين المحرومون من لذات الدنيا وشهواتها الصابرون على ذلك من النعيم والكرامة والفوز والراحة، معروف ومشهور فيما وردت بالأخبار وشهدت به الآثار التي يطول ذكرها ويتعذر حصلها. فإن أردت الراحة في الدنيا فهو في ترك الراحة فيها. وقد قيل لبعض الحكماء: الآخرة لمن؟ فقال: لمن طلبها. فقيل له: والدنيا لمن؟ فقال: لمن تركها. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله لبعض الفقراء وقد رآه مغموما: لا تهتم ولا تغتم، فإن الملوك لو علموا بما نحن فيه من الراحة لقاتلونا عليه بالسيف. وكان سبب خروجه رحمه الله تعالى مما كان فيه من أمر الدنيا والملك الفاني أنه أشرف من قصره يوما في وسط النهار، فرأى فقيرا قد مال إلى ظل قصره وأخرج رغيفا له فأكله ثم شرب من الماء ونام في ظل القصر، فأعجبه حاله وغبطه على راحته، فوكل به من يأتيه به إذا استيقظ. فلما آتاه به قال له إبراهيم: أكلت الرغيف وأنت جائع فشبعت؟ قال: نعم. قال: ونمت فاسترحت؟ قال: نعم. فقال إبراهيم لنفسه:
إذا كانت النفس تقنع من الدنيا بمثل هذا فما لي وللدنيا. فلما جن عليه الليل خرج من قصره وما كان فيه سائحا منقطعا إلى الله تعالى فكان من أمره ما كان. فعلمت بما تكرر أن راحة الدنيا ولذاتها وشهواتها أن راحة الدنيا ولذاتها وشهواتها تعب وخطر وهموم وأحزان. كلما كثرت كانت هذه الأشياء أكثر وكان الإنسان بها أجدر. وكلما قلت اللذات والراحات والشهوات كان التعب والخطر والهم والغم أقل وكان الإنسان أرواح مع ما في ذلك من تبعات الآخرة لأهل الشهوات ومن كراماتها للتاركين شهوات الدنيا المعرضين عنها اختيارا أو اضطرارا. وذلك بين واضح لمن تأمله وكان لنفسه ناصحا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Manusia yang banyak menuntut tenang di dunia, yang banyak menuntut paling besar kenikmatannya di dunia, yang paling semangat untuk mencari dunia adalah manusia yang paling payah hidup di atas dunia, manusia yang paling berisiko hidup di atas dunia, manusia yang menjadi paling banyak pikiran dan suku. Ya. Contoh manusia yang pejabat dan orang-orang yang kaya, mereka adalah orang yang paling tidak merasakan tenang di atas dunia. Manusia yang paling tenang di atas dunia yaitu orang-orang yang paling sedikit urusannya di atas dunia, paling sedikit paling lemah dia semangatnya di atas dunia. Dia tidak payah hidupnya, nggak banyak urusan, nggak banyak yang ia pikirkan, dan risiko paling kecil. Contohnya orang fukara dan orang masakin. Sebetulnya kefakiran dan kemiskinan itu satu kenikmatan kalau kita mau berpikir dengan akal jernih. Kenapa orang kok semakin banyak urusan di atas dunia ini semakin sumpek? Kenapa orang yang paling banyak harta semakin dia paling tinggi jabatan paling berisiko? Ya, karena syahwatud dunia ini mukaddirah, membuat keruh hati, membuat selalu gelisah. Dan orang yang berebut di atas dunia, bertikai di atas dunia, saling hasud di atas dunia itu banyak. Dunianya nggak banyak, tapi yang berebut banyak. Satu pintu yang mau masuk jutaan orang, ya mau nggak mau susah akan masuk satu pintu itu, saudara. Apalagi sempit lagi pintunya. Nah, disinilah akhirnya berisiko kegencet, jatuh dan macam-macam. Demikian juga di dalam menjaga harta itu juga sulit, mengembangkan harta itu juga sulit. Banyak orang yang saling iri, banyak orang yang saling begal, sehingga menuntut banyak pikiran, menforsil banyak pikiran. Karena itu kapan orang semakin semangat duniawi, maka dia orang yang paling stres di atas dunia ini. Semakin orang itu biasa lemah urusan duniawinya, maka sebenarnya peluang untuk banyak lebih tenang hidup di atas dunia. Tuh lihat bagaimana pejabat-pejabat, sumpah dia. Yang asalnya nggak ada yang demo, banyak yang demo. Yang asalnya banyak nggak ada yang membicarakan, banyak yang membicarakan sekarang. Kadang-kadang kamu lihat mereka tadi tuh berisiko sampai nyawa loh, berisiko untuk urusan duniawi, berisiko sampai nyawa pun siap. Seandainya untuk agama kan jadi mati syahid itu orang. Berisiko untuk nyawa pun disiapkan itu semuanya, sampai sakit-sakit, saudara.
hanya memikiri urusan dunia, dan itu nyata, kelihatan. Itu bukan satu hal yang rahasia lagi. Kalau kamu lihat kehidupan orang fuqara wal masakin, karena tuntutannya sedikit, nggak banyak. Bahkan sepeda pancal pun itu adalah istimewa dan mewah bagi dia. Kadang-kadang jalan cukup berkilo-kilo. Dia sebetulnya paling enteng, nggak banyak risiko. Karena itu orang yang paling zuhud di atas dunia adalah orang yang paling roha di atas dunia. Ya, memang orang tidak hidup di atas dunia ini dalam keadaan fakir atau miskin ada dua macam. Ada karena ikhtiaron, karena memang usahanya dia, dunia datang dia nggak mau. Itu zuhud namanya, ini derajatnya tinggi. Ada karena ittiraron, memang dunianya nggak mau datang sama dia. Ya udah jadi fakir karena terpaksa. Itu pun kalau dia sabar dan ridho juga mendapatkan pahala besar di Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya begini, siapa orang yang tuntutannya untuk kifayat yaumi, untuk hari itu saja, itu lebih tenang daripada orang menuntut untuk kebutuhan seminggu. Siapa orang yang dia cuma mencari untuk kebutuhan satu hari, itu lebih tenang pikirannya, lebih tentrem daripada orang yang menuntut untuk kebutuhan seminggu. Orang yang menuntut seminggu itu lebih tenang daripada orang menuntut kebutuhan satu bulan. Orang yang menuntut 1 bulan itu lebih tenang daripada 1 tahun. Ini kadang-kadang hartanya untuk sampai mati lebih, masih bingung saudara. Inilah kehidupan di atas dunia adalah membuat kita semakin stres sebenarnya. Karena itu kurangi itu semuanya. Kalau Anda mau menjadi orang bijaksana ibarat timbangan, hasilnya kamu daripada dunia sama taabnya kamu, sama pikirannya kamu. Jangan-jangan nanti pikirannya lebih berat daripada hasilnya. Sumpeknya lebih berat daripada hasilnya. Itu di dunia, wakif nanti ada di akhirat hisabnya. Karena itu dalam kehidupan di atas dunia ini kita harus paham bahwa thalabur raha itu sama thalabul muhal. Cari ketenangan hidup di atas dunia itu sama dengan cari hal yang mustahil. Pingin tenang di atas dunia itu adalah dengan kita zuhud di atas dunia. Pingin tenang ada di akhirat, kita harus bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan al-akhirah liman, keberuntungan akhirat untuk siapa? Maka dijawab liman talabaha, bagi orang yang mencarinya. Wad dunya liman, kehidupan tenang di dunia untuk siapa? Liman tarakaha, bagi yang meninggalkan dunia. Bagi yang meninggalkan dunia. Masya Allah. Ibrahim bin Adham melihat ada beberapa orang fakir saat itu dalam keadaan sumpek, sedih. Dia memikirkan kenapa kok aku nggak punya apa-apa, kenapa itu. Ibrahim dikumpulkan, bilang kamu, ketenangan kamu, kesenangan kamu, ketentraman hati kamu sekarang ini kalau diketahui sama raja-raja, inti akan direbut, bahkan bisa dibunuh kamu. Kenapa? Mereka nggak bisa tenang. Inti tidur di atas amben nyenyak, tapi mereka kamar AC tidak bisa tidur. Kamu nggak pernah kepikiran apa-apa, tapi mereka kepikiran bayaran untuk minggu ini, nutup daripada utang, harus menyediakan duit. Mereka terforsil semua otaknya dan pikirannya. Ketenangan kamu lebih berharga daripada milik mereka, daripada harta dan benda. Ente nggak perlu mikir uli, nggak perlu mikir garasi, nggak perlu mikir tune up, paham ente? Ente cuma dengan kaki ente, dengan sandal jepit sudah cukup ente. Pergi ke sawah ente macul, tapi kadang-kadang mereka tuntutannya lebih besar. Karena itu kalau seandainya mereka tahu nilai daripada ketenangan jiwa kamu, mereka akan memerangi kamu dan akan merampas ketenangan itu walaupun dengan segala kekuatannya.
syukuri nikmat Allah, kamu menjadi orang fakir, kata Ibrahim bin Adham. Tinggal kamu sekarang menjadi orang yang ridho dan sabar dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim bin Adham ini adalah orang yang kaya dahulu, saudara, pejabat. Dia seorang yang sangat terhormat. Ketika tidak bisa tidur, nggak ada selera makan, Ibrahim bin Adham ini sumpah dia. Padahal tinggal di istana, makanan komplit, tapi nggak ada selera makan. Tinggal di istana nggak bisa tenang. Dia akhirnya duduk di teras istana situ sambil melihat masyarakat yang ada di luar. Kelihatan ada satu orang fakir. Orang fakir ini, dia tadi itu jalan, kemudian di bawah naungan daripada dinding benteng istana. Jadi ada bayangannya begitu di situ. Dia keluarkan roti kering, dia dimakan. Dengan melihat makan itu lahap begitu, kemudian minum, kemudian dia tidur terbentang ada di tanah, ngorok. Terlihat enak ini orang yang dimakan roti kering tapi nikmat, yang diminum air biasa tapi nikmat, di atas tanah tidur nyenyak. Satu meja penuh makanan aku nggak selera, minuman macem-macem aku nggak bisa minum, kasurku empuk aku nggak bisa tidur. Panggil pegawainya, kamu tunggu orang itu sampai bangun. Kalau sudah bangun, suruh menghadap kepada aku. Ditunggu. Bangun itu orang, mau berangkat lagi, meneruskan dia perjalanannya. Pak, dipanggil sama raja. Anda dipanggil sama tuan kami. Saya? Gitu. Iya, masuk. Setelah ketemu sama Ibrahim bin Adham, kamu tadi lapar? Iya. Makan roti itu sudah merasa kenyang. Oh, alhamdulillah, nikmatnya luar biasa itu roti. Terus kamu tadi haus ya, minum air begitu sudah cukup? Cukup, kata dia. Nikmat luar biasa. Tidurnya gimana kamu? Ya akhir tidur, padahal nggak pakai bantal nih, ada di atas tanah. Kata Ibrahim bin Adham dalam hatinya, ya Allah, kalau sudah diri manusia cukup daripada dunia, dengan model begini apa yang saya tuntut? Roti begitu sudah cukup, air cukup, tidur cukup, apa yang aku tuntut? Sampai aku nggak bisa tidur, sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum, kata dia. Akhirnya malam hari, saudara, malam hari ditinggalkan kerajaannya. Dia tinggalkan itu kerajaannya, cari ketenangan jiwa, jadilah Ibrahim bin Adham seorang tokoh sufi. Nah, karena itu kesimpulannya adalah kesenangan dunia, syahwatud dunia, itu adalah ta'ab, itu adalah payah, itu adalah berisiko, itu adalah sumpek, itu adalah pikiran. Semakin banyak akan semakin banyak kepikirannya dan sumpeknya. Karena itu hendaknya manusia tadi itu harus berhati-hati dalam hal yang demikian ini. Semakin sedikit kenikmatan dunia, syahwat dunia, berarti payah semakin sedikit, resiko semakin kecil, dan itu akan membuat ketenangan jiwa semakin besar. Itu di dunia. Di akhirat hisab akan lebih besar semakin banyak dunia, hisab akan lebih kecil semakin kurang daripada dunia. Ini untuk supaya kita bisa ngerem diri, tidak menjadikan dunia adalah menjadi tujuan utama, tetapi untuk kebutuhan menuju kepada tujuan. Jadikan dunia kebutuhan untuk menuju kebahagiaan akhirat, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Nanti setelah sholat kita akan sholat ghaib untuk Habib Thahir Al-Kaf Tegal yang meninggal dunia hari ini, ya. Mudah-mudahan Allah ampuni semua kesalahan beliau, Allah terima semua amal kebaikannya.